哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。感谢主，今天美好的日子，我们可以聚集在一起，在这个地方，我们要一起来敬拜赞美我们的神。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要来敬拜他，我们要唱一首歌，无论遭遇何事。 无论我们生命中遇到什么环境，不管是好的是坏的，神都有一个旨意在我们里面，也是为了我们的好处。我们要一起来唱这首歌，哈利路亚。 心坚定地说：“耶稣，你真美善，一切所经历的，我能成长。无论人全心地说，耶稣，你真美善。”从头来唱。 在人生的道路中，无论遭遇何事，我心坚定地说：耶稣，你真美善，一切所经历的，我能成长。无论人全心地说，耶稣。 我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。我敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻见不到你。 我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。哈利路亚！无论遭遇何事，我心坚定地说：耶稣，你真美善，一切所经历的，我能成长。无论人全心地说。 来敬拜他，我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。我敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻见不到你奇迹。 我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。接下来我邀请林弟兄为我们代祷，哈利路亚。我敬拜你，天父，每时刻见不到你心喜悦。 哈利路亚，哈利路亚！阿爸天父，我们感谢你，我们敬拜你。你对我们是真美好，你的大慈爱，我们感谢你，主啊！今天下午我们又聚集在一起，我们又开始我们的崇拜会。主啊，愿你带领我们能够从开始到末了，你与我们同在。我们这样感谢你，祈求
奉主耶稣基督圣名，阿门。哈利路亚！大家请坐下，弟兄姐妹们，我们这有一位信实的良友，他名是耶稣，他永远不离开过我们。哈利路亚！我们要唱这首歌。我这有一位信实的良友。阿们。我这有一位信实的良友，他未曾离开过我的身边。当我在困难中，当我彷徨没希望，他永远与我同在，与我作伴。从头来唱。我这有一位信实的良友，他未曾离开过我的身边。当我在困难中，当我彷徨没希望，他永远与我同在，与我作伴。是谁呢？他名是耶稣，他名是耶稣，耶稣生命安慰了我的心灵。他名是耶稣，他名是耶稣，耶稣生命安慰了我的心灵。我请弟兄姐妹，大家站起来唱。只有一位信实的良友，他未曾离开过我的身边。当我在困难中，当我彷徨没希望，他永远与我同在，与我作伴。他名是耶稣，他名是耶稣，耶稣生命安慰了我的心灵。哈利路亚！他名是耶稣，他名是耶稣，耶稣生命安慰了我的心灵。我这有一位信实的良友，他未曾离开过我的身边。当我在困难中，当我彷徨没希望，他永远与我同在，与我作伴。他名是耶稣，他名是耶稣，耶稣生命安慰了我的心灵。他名是耶稣，他名是耶稣，耶稣生命安慰了我的心灵。他名是耶稣，他名是耶稣，他名是耶稣，这有耶稣，耶稣不能离开过我们。哈利路亚！心里我们要喜乐来唱他名。他名是耶稣，他名是耶稣，耶稣生命安慰了我的心灵。耶稣生命安慰了我的心灵。再一次，耶稣生命安慰了我的心灵。哈利路亚！这有耶稣安慰我们的心。哈利路亚！疫情改变世界的样子，但上帝对我们的爱，对我们的恩典，
永不改变的，哈利路亚！他永远与我们同行。我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们继续唱《与你同行》，哈利路亚，哈利路亚，阿门。你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中，我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。从头来唱你的同在。你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我们生命中最大的力量都是在主。阿门，哈利路亚。都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行，哈利路亚。我要与你同行，胜过所有一切。你也让我生命，让我勇敢前行。你伸手护着我，最听我的呼求。你恩典充满我，一生不离开我。你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行，哈利路亚。我要与你同行，胜过所有一切。你也让我生命，让我勇敢前行。
兄姐妹们，我们生命中所经历的每一个季节，神不离开过我们，神都陪伴在我们身边，因为他永不改变的神，一直到永远，他是一样的神。虽然疫情改变了世界的样子，但是上帝对我们的爱，上帝对我们的恩典永不改变的。你要相信，你要依靠他。哈利路亚！我们敬拜他，来到主的面前，我们要献上我们的感恩，我们要献上我们的感谢，给我们最好的神。哈利路亚！哈利路亚！今天下午，我不知道弟兄姐妹有遇到什么困难，有遇到什么问题，但是你要相信，无论我们的生命经历怎样一个阶段，不管这个季节多长、多短、多痛苦、多开心，也多轻松，主耶稣永远不离开过我们，主耶稣都陪伴在我们身边。哈利路亚，哈利路亚，来敬拜他。无论我们在何处，我们都在主的慈爱，在主的温柔，在主怜悯当中，完全临到我们生命，永不停息的。哈利路亚！人人相信主不变的运行，他是永恒不变的。阿们，哈利路亚！感谢你，主啊！哈利路亚！我要与你同行，我要与你同行，胜过所有一切。
谢你主啊，感谢你，因为是你引导我们走过人生的每一个路口，才扶持我们走过生活的每一个小站。你从来没有离开过我们，也从来没有撇下我们。因为有你，我们不惧怕；因为有你同行，我们可以得胜，我们可以胜过所有一切的困难。感谢你主啊，感谢你主啊，感谢你有你同行，我们的一路才有平安喜乐。感谢你主啊，我们已经赞美你，主啊，我们相信你与我们同在。感谢你主啊，你的到来给我们力量。感谢你主啊，接下来我们也需要来聆听你的话语，因为你的话语是我们的生命的解答。感谢你主啊，求你恩膏今天的你的仆人李传道，要给我们分享你的话语，和林弟兄要翻译给我们，求你恩膏他。感谢你主啊，我们要安静坐下来，来领受你的话语。奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。各位弟兄姐妹们平安。 Saudara-saudara semua, salam damai sejahtera buat kita semua. 还没有开始聆听主话之前，我们一起来同心祷告。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. 天父上帝，我们感谢你， Bapa surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. 你再次赐给我们这美好的机会， Engkau memberikan kami kesempatan yang indah pada siang ini, 让我们可以来到主你面前歌颂赞美。 sehingga kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. 我们也要聆听你的话， Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. 愿你的话语可以成为我们生活的指导和力量。 Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan petunjuk di dalam hidup kami. 你祝福我们，不论讲的、听的、翻译的，都在你面前蒙恩。 Engkau memberkati kami semua, baik yang memberitakan firman Tuhan, yang menerjemahkan, juga yang mendengarnya juga. 愿你掌管这个时间，也掌管我们的会场， Engkau yang mengambil alih semua ibadah kami. 让我们每一个人都可以安静在你面前。 Biar kami semua boleh duduk tenang di hadapan Engkau. 我们祷告，奉主耶稣基督圣名恳求，阿门， Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 好，今天我们要思想的题目就是耶稣永远不改变。 Tema yang akan kita bicarakan pada sore hari adalah Tuhan Yesus tidak berubah. 我们要读的经文有两处，第一处在希伯来书13章第8节。 Kita akan ada dua ayat, satunya ada di dalam Ibrani 13 ayat 8. 耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。 Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 再来一处是雅各书第1章第17节。 Yakobus 1 ayat 17. 雅各书第1章第17节，这里说：各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。 Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 我们读了这两节经文，我们都看到这里再次强调说，耶稣是不改变的主。 Di dalam kedua ayat yang sudah kita baca, dengan tegas dinyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. 讲到耶稣的不改变，我们都带着一个非常有自信、非常喜乐的心。 Membicarakan tentang Tuhan Yesus yang tidak berubah, memberikan kita sukacita yang besar dan percaya diri yang kuat. 意思说，耶稣就是那一个荣耀的主，他这么尊贵，
值得我们敬佩、称颂、敬拜。 Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mulia, berlayak untuk kita sembah, layak untuk kita muliakan, kita agungkan. 所以我们讲耶稣不改变的时候，我们都充满着喜乐。 Jadi waktu kita membicarakan Tuhan Yesus yang tidak berubah, hati kita penuh dengan sukacita. 但是非常奇怪，如果我们讲一个人死都不改变， Tapi ada yang aneh, kita bisa melihat ada orang yang sampai mati pun tidak berubah. 当我们讲到这个关于人的不改变的时候呢，我们就是记得他的恶性不改。 Jikalau kita bicarakan tentang orang yang tidak berubah, biasanya kita ingat kepada perbuatan jahatnya yang tidak berubah. 比如我们遇到一个懒惰的人啊，他的诚信懒惰，好赌博、好喝酒，很多不良的生活习惯。 Misalnya ada satu orang yang malas, dia lalu suka berjudi, suka mabok-mabokan, karakternya memang jelek. 呀，生活没有规律啊，也许还有吸毒，也许还是一个大骗子，他的心情从来不改变。 Jadi ada juga yang mungkin minum obat-obatan, atau ada juga yang penipu, pokoknya perbuatannya tidak pernah berubah. 所以我们讲到这个人死都不改变的时候，我们是用一个很生气的态度来对他的。 Jadi kalau kita bicarakan tentang manusia yang tidak berubah, maka nada bicara kita akan ada di dalam suatu kondisi amarah. 因为这个人他再不改变，那么他在这个最终生活，他带来给人很大的亏损，也带来很多不良的影响。 Jadi oleh karena perbuatannya yang tidak baik, maka akan banyak mendatangkan kerugian bagi orang lain. 所以我们讲到我们的主不改变，跟讲到一个人不改变，它的差距是非常大的。 Jadi jika kita berbicara tentang Tuhan kita yang tidak pernah berubah dengan manusia yang tidak berubah, maka akan memiliki suatu sesuatu yang tidak sama sekali, sangat berbeda sekali. 所以我们今天如果在思想耶稣不改变的时候，我们是充满喜乐，带着一个很荣耀的心，也觉得我们有这样的主，我们是非常有福分、非常庆幸的。 Jadi jikalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang tidak berubah, maka hati kita penuh dengan sukacita. Kita juga memiliki suatu kebanggaan bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. 呀，耶稣他不改变，他从神降生成为人。 Tuhan Yesus tidak berubah, dia dari Allah menjadi manusia. 约翰福音那边说，道成了肉身，住在我们中间，充充满满，有恩典，有真理。 Injil Yohanes 1 berbicara firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita penuh dengan anugerah. 那么我们的主他愿意自己降卑，从神的地位降生成为人。 Allah kita dia rela merendahkan diri dari status Allah menjadi manusia. 他从无限的神愿意来到人间，或在这个有限的世界里面。 Dia yang adalah Allah yang tanpa batas, tidak terbatas, datang kepada dunia menjadi manusia yang terbatas. 他从至高的一个创造主，愿意降卑来到这个受造物当中。 Dia yang adalah Allah pencipta, rela datang menjadi manusia dan tinggal di antara manusia yang diciptakan. 为的是要叫我们人可以认识他，可以靠近他、亲近他、敬拜他。 Tujuannya adalah supaya kita manusia bisa datang mendekat padanya, datang memuji dan menyembah Dia. 所以
提摩太前书第1章4、5节说：“耶稣基督降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。 Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia, ini adalah sesuatu yang dapat dipercaya. 所以他来到世界上，他就是要来拯救我们。 Jadi dia datang ke atas dunia ini adalah untuk menyelamatkan 他愿 kita. 意离开天上的荣华，来到人间。他并不是说要在这个世界上走走一圈，或是来旅行。 Jadi dia dari surga dia turun ke dunia, bukan artinya dia sedang mau berjalan-jalan atau piknik di dunia ini. 我们知道，我们人都很喜欢出外旅行，或是出国旅游哈。 Kita sebagai manusia banyak yang suka pergi jalan-jalan atau keluar negeri, jalan-jalan keluar negeri. 特别以前我们还没有在这个疫情受限制的时候，几乎很多家庭每一年他们都要一家人呢去出国旅游。 Sebelum pandemi COVID ini, dulunya banyak keluarga-keluarga yang setiap tahun pasti punya rencana keluar negeri. 就像我的牧师呢，他也是他已经离开我们了哈。但是他在人还活着的时候，他也很喜欢出门去的。 Jadi seperti Bapak Gembala atau suami dari Ibu Gembala, dulu sudah meninggal, tapi dulu sebelum meninggal juga sering pergi jalan-jalan. 他因为一段时间他没有去过这个北京，没有去到长城。 Oh, ada suatu waktu karena dia belum pernah pergi ke kota Beijing, juga ke tembok raksasa. 所以他就一直计划，我一定要去到长城。 Jadi selalu berencana bahwa saya harus sampai di tembok raksasa 特 Cina. 别他又看到有人穿那个衬衫说：“不到长城非好汉。” Jadi apalagi melihat orang ada dengan satu tulisan, kalau belum sampai ke tembok raksasa China, bukan Hauhan itu, kesatria ya. 所以 Hauhan kesatria. 结果呢，我们在2019年的时候我们去了。 Jadi tahun 2019。2019 akhirnya tercapai juga sampai ke Changchun. 也是最后那个时候还可以自由旅游的时候。 Itulah saat-saat terakhir kita masih bisa bebas pergi 也 kemana-mana. 给他完成了他的一个心愿吧。 Juga memberikan kepada Bapak Gembala kerinduan hatinya. 所以我们都是喜欢这里看那里看呀，这里玩那边玩啊。 Jadi kita sebagai manusia suka lihat di sana, main di sana, lihat di sini, main di sini. 但是耶稣他来到世上，他有一个很大的使命。 Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memiliki suatu visi yang sangat besar. 他要来拯救我们世人， Dia datang untuk menyelamatkan 他 kita 要成 manusia. 为代罪的羔羊。 Dia datang untuk menjadi anak domba yang menanggung dosa 我 manusia. 们知道这个约翰是耶稣的表兄弟。 Kalau kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Tuhan Yesus. 当约翰看到耶稣的时候，他向人介绍耶稣，他不是说看这个我的表兄弟耶稣。 Jadi waktu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, dia tidak memperkenalkan sebagai inilah sepupu saya. 但是他说，他看到耶稣的时候，他说：“看呐、上帝的羔羊，除去世人罪孽的。” Tetapi dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. 所以耶稣来到世界上，就是要拯救罪人，要除去世人的罪孽。 Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. 所以他有一个使命，即使是要牺牲他的性命，他也是不改变，他要完成上帝的心意。 Jadi kedatangannya adalah untuk memberikan hidupnya, menyelamatkan orang manusia yang berdosa.
他要完成上帝托付他的使命。 Dia datang untuk menggenapi apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada dia. 就是说，他即使要死，他也是顺服到底。 Jadi walaupun harus mati, dia pun taat sampai mati. 如果有一天有人跟我们说啊，在盐城又有发生事情了， Kalau suatu hari ada yang bicara kepada kita, wah di Jakarta ada terjadi sesuatu. 啊，你们不要去那边啊，你去了那边会被人打、被人杀的。 Oh, kalian jangan pergi ke Jakarta. Kalau kalian pergi ke Jakarta nanti bisa dipukul orang atau dianiaya orang. 啊，如果我们听到这样的消息，我们还会去吗？一定不会的哈。 Kalau kita sudah mendengar berita begitu, tentunya kita tidak akan datang ke Jakarta. 但是耶稣他没有改变他的心意， Tetapi Tuhan Yesus tidak mengubah pendiriannya. 他来到世间就是要牺牲他自己，摆上他的性命。 Dia datang ke dunia adalah untuk mengorbankan dirinya dan menyerahkan hidupnya. 所以刚才雅各书那边说，他没有改变，也没有转动的婴儿，一点的摇动都没有。意思说， Karena itu dalam Yakobus 1 ayat 17 tadi dikatakan bahwa dia tidak berubah, bahkan tidak ada bayang-bayang karena pertukaran. 接下来我们看耶稣，我们思想他不改变，在那一方面他不改变呢？ Kalau kita merenungkan Tuhan Yesus tidak berubah di dalam seperti apa dia tidak berubahnya? 他的权柄、地位、尊贵和他的德行没有改变。 Kuasanya, statusnya, kemuliaannya tidak berubah. 在圣经说他是上帝荣耀的光辉， Firman Tuhan katakan dia adalah wujud dari kemuliaan Allah. 是神本体的形象。 Adalah wujud Allah secara terlembaga. 他用他的全能呢托住万有。 Dia他的全能托。 那个是可以看希伯来书第1章第3节。 Di dalam Ibrani 1 pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa 他是上帝荣耀的光辉，是神本体的真相，常用全能托住万有。 ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. 他道成肉身来到我们当中，他仍然是上帝荣耀的光辉。 Jadi walaupun dia adalah firman menjadi manusia tetapi dia tetap adalah Allah yang kekal. 他对我们说，他就是光，在他毫无黑暗。 Dia berkata bahwa dia adalah terang, di dalam dia tidak ada kegelapan. 跟随他的就不在黑暗里走， Orang yang mengikut dia juga tidak akan tinggal di dalam 就要 kegelapan, 得着上帝的光。 tetapi akan mendapatkan terang dari Allah. 我们知道，神第一天创造世界的时候，他是造什么？ Apakah kita tahu bahwa pada hari pertama Tuhan menciptakan dunia ini menciptakan apa? 第一天神造什么？ Hari pertama Tuhan menciptakan apa? 第一天神说要有光，就有了光。 Hari pertama Tuhan berfirman, hendaklah ada terang, maka jadilah terang. 所以，如果今天我们已经接受了耶稣的光，接受了神给我们的光照， Jadi kalau hari ini kita sudah menerima terang dari Allah, 我们就得到了属灵的生命。那个时候也是我们的第一天。 maka kita akan menerima kehidupan rohani dan itu adalah hari pertama kita. 神第一天把光赐给我们， Allah memberikan terang kepada kita pada hari yang pertama. 我们接受了光，我们就是生命的开始，属灵生命的开始。 Waktu kita menerima terang itu, maka itulah permulaan dari perjalanan hidup rohani kita. 神他这里说他是神本体的真相， Di sini dikatakan bahwa dia adalah gambar wujud Allah. 就是说他跟神是完全一样的。 Artinya Tuhan Yesus dengan Allah adalah sama, satu adanya. 所以我们信靠的主，我们所相信的主，他是创造天地万物的主。 Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi serta segala makhluk di dalamnya.
天地都是用耶和华的命令而成的。 langit dan bumi ini diciptakan oleh firman dari Yehova. 那么所有的这个宇宙万物都是靠着主口中的气而成。 Dan ciptaan yang lain adalah hidup berdasarkan napas dari Allah. 诗篇那边也告诉我们，他说有就有，命立就立啊。 Di dalam Mazmur dikatakan dia berfirman maka ada. 我们读创世纪也是看到，神就是用他的话，他发出的命令创造了天地万物。 Di dalam Kejadian juga kita membaca bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. 还有他创造了宇宙万物，然后他用他的全能托住万有。 Dengan firman-Nya dia menciptakan segala makhluk dan dengan firman-Nya pun dia menopang semua yang hidup. 所以我们相信我们的主是创造天地的主。 Jadi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. 他创造了这个世界一切，是不是他就把它任凭他去自己活下去吗？ Walaupun dia menciptakan langit dan bumi ini, tetapi dia tidak meninggalkannya, membiarkan saja. 他是用他的全能来托住万有。 Tetapi dengan kuasanya dia menopang bumi ini. 但是很多不信神的人，他们常常说，世界哪里有神？这些世间一切万物都是自然产生的。 Tetapi mereka yang tidak percaya adanya Allah, mereka berkata bahwa tidak ada Allah. Ini semua semesta ini sudah terjadi demikian adanya. 就是说自然而然就有了的。 Ya, dengan sendirinya ada. 这个是不可能的啊。 Ini adalah sesuatu yang tidak 因 mungkin. 为一个小小的公园，我们要把它装饰得很漂亮，都要有人去把它弄出来。 Misalnya pun, kenapa tadi bilang nggak mungkin? Karena misalnya pun ada satu taman yang kecil, kita mau memperindah,nya kita perlu ada orang yang untuk mengerjakannya. 我们不能够说，我们把那个花草树木、泥土把它丢下去，就能够成为一个很漂亮的花园。 Tidak bisa bahwa kita rumput, bunga, tanah kita lempar di situ aja terus dia langsung jadi tanaman yang bagus-bagus. 一定要有一个人去把它整理，何况是这么大的一个宇宙万物。 Jadi harus ada seseorang yang mengaturnya taman ini, apalagi dunia yang sedemikian besar. 但是也有许多的科学家，他们研究，他们不得不承认，宇宙能够持续的一直维持下去呢，一定有一个能力在托住它。 Tetapi para ahli ilmu pengetahuan mereka dari percobaan mereka, pengetahuan mereka mau tidak mau harus mengaku bahwa ada seorang pencipta. 所以神创造了宇宙，他用能力托住万有，暂时他是不改变的，让我们来享用。 Jadi setelah Allah menciptakan alam semesta ini, dia menopang alam semesta ini, menyatakan bahwa dia adalah Allah yang tidak berubah. 第二方面，我们看耶稣的救赎的恩典不改变。 Kedua, kita melihat bahwa anugerah keselamatan Tuhan Yesus adalah tidak berubah. 他来到世间传讲天国的福音， Dia datang ke dunia ini memberitakan Injil ke segala penjuru. 他带着怜悯的心，看很多人困苦流离， Dia membawa hati yang penuh dengan belas kasihan melihat orang-orang yang menderita. 好像羊群没有牧人那一般。 Seperti domba yang tidak punya gembala. 所以他愿意成为我们的牧人。 Karena itu dia rela menjadi gembala kita. 他医治疾病、赶鬼，帮助许多痛苦的人，也施行了很多的神迹。 Dia menyembuhkan sakit, dia mengusir setan, dan juga banyak mengerjakan perkara-perkara mujizat. 叫人可以脱离痛苦，可以得着从天上来的希望。 Jadi
memberikan orang, melepaskan penderitaan dan memiliki pengharapan surgawi. 但是活在罪中的人呢，被魔鬼弄瞎了心眼， Tetapi orang yang tinggal di dalam dosa, mereka dibutakan oleh iblis. 他们不爱光，倒爱黑暗， Mereka tidak mengasihi terang, malah mengasihi kegelapan. 他们硬硬的反对耶稣，抵制耶稣， Mereka dengan keras menolak Tuhan Yesus. 最后还要把耶稣置于死地，把他钉在十字架上。 Terakhir malah menjatuhkan hukuman mati dan memakukannya mati di atas kayu salib. 耶稣虽然受了这一切的凌辱， Tuhan Yesus walaupun mengalami semuanya ini, 他还是顺服到底。 tetapi dia tetap taat sampai mati. 他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。 Dia digantung di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita. 那么人呢，还取笑他说：“啊，他能够救别人，不能够救自己。” Tetapi orang-orang malah mentertawakan dia. Wah, dia bisa menolong orang lain. Coba lihat apakah dia bisa menyelamatkan diri sendiri. 耶稣他就是用他的死，用他的性命和他流出的宝血来拯救我们。 Tetapi Tuhan Yesus dengan kematiannya, dengan darahnya menyelamatkan kita. 他洗净我们世人的罪， Dia membersihkan dosa kita. 他担当了全人类的罪。 Dia menanggung dosa seluruh umat manusia. 即使不相信他的人，他也一样是已经担当了他们的罪。 Walaupun mereka yang tidak percaya sekalipun, dia sudah menanggung dosa mereka. 但是我们已经相信他，接受他的，他担当了我们的罪，他还把我们的名字写在神羔羊的生命册上。 Bagi kita orang yang percaya, dia bukan saja telah menyelamatkan kita, bahkan telah menuliskan nama kita di dalam kehidupan anak domba Allah. 如果我们的名字已经被记录在神生命的这个羔羊的生命册上，我们就可以享受神所赐给我们永远的福乐。 Jikalau nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah, maka kita bisa menikmati segala berkat-berkat surgawi yang Tuhan sediakan buat kita. 所以接下来我们看耶稣的爱不改变。 Selanjutnya kita akan melihat bahwa kasih Yesus tidak pernah berubah. 我们当认识了耶稣基督，我们才明白、才了解真正的爱。 Waktu kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, barulah kita bisa mengerti kasih yang sebenarnya. 神因为爱我们，他差他的独生子来到我们世界。 Karena Allah demikian mengasihi dunia ini, Dia mengutus anaknya datang ke dunia ini. 使我们借着耶稣得着永远的生命。 Sehingga kita yang menerima Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. 圣经也告诉我们，不是我们先爱上帝，乃是上帝先爱我们。 Alkitab juga mengatakan bahwa bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan lebih dulu mengasihi kita. 盗贼来是要毁坏、杀害，叫我们痛苦。 Setan datang untuk membunuh dan membinasakan, ingin membuat kita menderita. 但是耶稣来要叫我们得生命， Tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita memperoleh hidup, 并且得的更丰盛。 bahkan menerimanya dalam segala kelimpahan. 他要提升我们，把我们带进神爱的国度里面。 Tuhan Yesus ingin membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. 他也呼召我们说：“凡劳苦担重担的人，可以到他面前来。” Dia pun mengajak barang siapa yang memiliki beban berat datang kepadaku. 他要使我们得到永远的安息。 Dia ingin memberikan kita damai yang kekal. 他的爱是不改变的。 Kasihnya tidak pernah berubah. 但我们说我们在世间也是得到很多的爱啊。 Tetapi kita di dalam dunia, kita juga memperoleh banyak kasih atau cinta. 是的，我们有父母的爱、朋友的爱、亲情的爱、弟兄姐妹的爱。 Ada kasih orang tua, kasih saudara, kasih teman atau kasih saudara. 也有这个夫妻的爱情等等。
Ada juga kasih suami istri. 但是这些爱我们知道都不是永恒的爱，也不能长久的。 Tetapi kita tahu bahwa kasih yang lain itu semua adalah kasih yang hanya sementara dan bukan kekal. 也是多少时候是经不起考验。 Banyak kali pun tidak bisa lolos ujian. 我们常常能够互相爱的时候，是在很喜乐的环境，没有痛苦的时候。 Kita bisa saling mengasihi biasanya pada waktu kita lagi senang, bukan waktu lagi susah. 我们很容易一起欢乐，但是很难一起背负重担。 Kita sangat gampang untuk mengasihi bersama-sama waktu senang, tetapi sangat sulit untuk sama-sama memikul kesulitan. 所以我们说，人间的爱许多是经不起考验的啊。 Jadi orang berkata bahwa kasih manusia banyak tidak bisa lolos ujian. 多少人他们今天爱我们，明天他可能是恨我们、出卖我们的。 Mungkin ada orang yang hari ini mengasihi kita, tetapi besok dia benci kepada kita, bahkan mengkhianati kita. 但是耶稣的爱，在约翰福音13章第1节说， Tetapi kasih Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 1 berkata, 他说：“他既然爱世间属于他自己的人，就爱他们到底。” dia berkata, Yohanes福音13章13章第1节。 1节ya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 他的爱是不改变的， Kasihnya tidak berubah. 还有耶稣的爱是给，是牺牲的爱。 Kasih Yesus adalah memberi, adalah berkorban, kasih yang berkorban. 他不求我们怎样回报他， Dia tidak meminta kita untuk membalas dia. 他爱那个没有人关心、没有人注意的。 Dia mengasihi orang-orang yang tidak diperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. 他应许他不撇下我们，他愿意照顾孤儿寡妇。 Dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa dia akan memelihara janda dan anak-anak yatim. 甚至父母离弃你，他愿意收留你。 Walaupun orang tua kita meninggalkan kita, tetapi Tuhan Yesus ingin menerima kita. 所以他扶持我们的软弱， Dan dia menopang kelemahan kita. 叫我们得做一个非常温暖的爱。 Membuat kita bisa mendapatkan kasih yang sangat hangat. 所以我们看到诗篇里面常常说，他的爱是永远长存。 Di dalam kitab Mazmur banyak kali dikatakan bahwa kasihnya kasihnya kekal untuk selama-lamanya. 最后我们看到主的道不改变。 Terakhir kita melihat bahwa firman Tuhan tidak berubah. 圣经说天地要废弃，但是我的话不能废弃。 Firman Tuhan katakan langit dan dunia bisa lenyap, tetapi firmanku tetap selamanya. 我们详细看希伯来书1章第3节。 Kita lihat lagi Ibrani 1 ayat 3. 这里说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣。天地就都改变，唯独你永远不改变，你的年数没有穷尽。” 希伯来书第1章第3节， 3节。 不对吗？对不起。希伯来书第1章第3节，你起初立了地的根基，不要紧。
terusin aja. Oh ya, oke. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah Oh dan itu. Saya. Debuci. 标紧，你不要看第几栏，你好朗诵aja. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar Bukan, wujud Allah bukan. dan menopang segala yang ada dengan 第四 firman-Nya. 节，第四节， Ya, oke. 希伯来书第1章第4节。 Oke. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. 这一 Semua 节，呀， ya semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. 呀，天地都要，这里说天地都要灭没，只有主是长存的。 Ini dikatakan bahwa 11. langit dan bumi akan berubah tapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 天地都要像衣服渐渐旧了， Langit dan bumi bisa menjadi tua. 他要将天地捡起来，好像捡一件衣服那样。 Langit bisa usang ya seperti pakaian. 呀，有时候我们以为哇，天地万物是多么宏大、多么广阔的。 Kadang-kadang kita berpikir bahwa wah langit dan bumi atau dunia ini begitu Lebar, ya, lebar besar. besar ya. 呀，但是在主看来，它不过像一个衣服。 Tetapi bagi Tuhan semua itu bagaikan baju yang usang. 他说他要把这个衣服捡起来。 Dia berkata bahwa dia ingin merajut baju itu lagi. 就是说这一切都要灭没，都要改变。 Ya, bahwa semuanya ini akan berubah. 唯有主自己不改变，和他讲的话不改变。 Hanya Allah yang tidak berubah dan firman-Nya tidak berubah. 那么上帝造了天地，他就把这个宇宙天地万物交给人来管理。 Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Dia menyerahkan pengelolaan langit dan bumi kepada manusia. 所以人有那个权柄啊，有那个能力去管理这个天地宇宙。 Sehingga manusia memiliki kuasa untuk mengatur dunia ini. 当人得到了这个恩赐啊，得到了这个赏赐， Tetapi ketika manusia menerima anugerah ini, 日子久了，人就以为他是这个天地万物的主人。 lama-lama manusia malah menganggap bahwa dia sendiri adalah Tuhan atas langit dan bumi ini. 他以为天地是他来掌管的， Dia pikir dia yang menguasai langit dan bumi ini. 所以慢慢他的心思呢，只是注意在地上的财宝、财物上。 Sehingga pada akhirnya perhatiannya hanya kepada hal-hal duniawi yang ada di dalam dunia ini. 他把他的心思全部注重在他的事业、他的工作上。 Dia menaruh hati dia semua kepada pekerjaan dia, kepada apa yang dia lakukan semua. 慢慢人的心都越来越大， Lama-lama dosa manusia makin menjadi besar. hati manusia。 Hati manusia. 他不会思想神的事情，也不会思想天上的事。 Dia tidak lagi memikirkan apa yang Allah, dia tidak lagi memikirkan mengenai Allah dan dia tidak memikirkan lagi mengenai hal-hal yang di atas. 我们都知道，这次这个疫情一来呢，它改变了世界。 Kita juga tahu bahwa pandemi kali ini dia mengubah dunia ini. 很多人整天只是注重在他的生意，注重怎样去赚钱的，慢慢他思想开始改变。 Mereka yang tadinya hanya melulu berpikir bagaimana membesarkan bisnis mereka, pekerjaan mereka sekarang mulai berubah. 所以特别我自己的兄弟还有堂兄弟，他们都是经营生意的人。 Untuk ibu gembala, saudara-saudaranya banyak yang melakukan bisnis. 如果叫他来信耶稣，他常常就说没有时间了。 Kalau diajak untuk datang percaya Yesus, mereka bilang nggak ada waktu. 但是
当这个病毒来到家被关起来的时候， Tetapi waktu pandemi ini datang dan terkunci dalam rumah, 很多人生意不能做了， banyak orang yang tidak bisa melakukan 要 bisnis. 出门不能出了， Mau keluar rumah tidak bisa, 只能够待在家里面 hanya bisa tinggal dalam rumah. 啊。这时候我们就告诉他， 提 Baru 醒他们， baru sekarang kita katakan percayalah kepada Tuhan, 提醒他们， mengingatkan mereka. 现在不再是追求金钱的时候。 Saat sekarang bukan lagi mengejar harta duniawi. 什么人那个病毒一来到身上，来不及医治就死掉了。 Kalau COVID itu datang, terkena COVID, kalau tidak ada waktu bisa meninggal. 好多人就失掉了生命，这个是我们大家都知道啊。 Ya, kita tahu bahwa banyak orang yang sudah kehilangan nyawa. 所以现在他们的这个心也没有这样硬了， Jadi sekarang hati mereka pun udah tidak sekuat dulu. 他们也愿意来亲近神，要读神的话语。 Bahkan mereka bisa datang, mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. 所以圣经的话是很实在的，他说天地有一天都要改变， Jadi firman Tuhan itu sangat nyata bahwa langit dan bumi suatu waktu bisa berubah. 只有创造他的主不改变。 Hanya penciptanya yang tidak berubah. 所以我们不要用太多的时间，太多的精神去追求地上的财物。 Karena itu janganlah kita memberikan segenap perhatian kita kepada harta-harta di 因 duniawi. 为这一切全部都要过去。 Karena semua ini akan berlalu. 神创造我们，只是叫我们暂时住在这个世上。 Allah menciptakan kita hanya memberikan kita tinggal di dunia ini untuk sementara 他 saja. 是给我们享受的，这是物质，也是暂时给我们享受。 Apa yang diberikan kepada kita untuk menikmati hal duniawi ini pun sementara. 这一切有一天都要过去的， Semua ini akan berlalu pada suatu waktu. 所以我们要面对这个不改变的主。现在我们的心要改变。 Karena itu untuk menghadapi Allah yang tidak berubah ini, hati kita yang harus berubah. 当我们认识我们的主永远不改变， Waktu kita sadar bahwa Allah kita itu tidak pernah berubah, 我们要回转，要被复兴，要来到主的面前。 kita harus berubah, kita membarui diri kita untuk datang kepada Tuhan. 让主来改变我们的生命。 Biarkan Tuhan mengubah hidup kita. 我们要追求亲近他，相信他，依靠他。 Kita ingin mengejar untuk dekat kepada Dia, percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia. 我们也要追求来服侍他。 Kita pun ingin mengejar untuk melayani Dia. 愿神帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita semua. 使我们认识了这个不改变的主， Sehingga kita boleh mengenal Tuhan yang tidak berubah. 但我们要改变，要变成新造的人。 Tetapi kita yang harus berubah menjadi ciptaan yang baru. 愿神祝福我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 我们祷告， Mari kita berdoa. 主，我们感谢你是永远不改变的主。 Terima kasih Tuhan kami kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah. 我们可以活在这个世界上，不过是短暂的时间。 Kami hidup di dunia ini hanya sementara saja. 我们要怎样跟主永远同在？ Kami ingin hidup selamanya bersama-sama dengan Engkau. 我们就要相信你，接受你，成为我们的主。 Kami harus menerima Engkau, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan kami. 我们要把你所赐给我们的时间用在主的国度里面。 Kami ingin waktu yang Engkau berikan kepada kami pakai untuk kerajaan Allah. 我们不只是要相信你，我们更是要传扬你，服侍你。 Kami bukan saja hanya percaya kepada Engkau, tetapi memberitakan Engkau dan melayani Engkau. 我们祷告，奉主圣名求， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.
变我，恢复我生命。主，我真相信你奇妙的能，你却能双手恢复我生命。主，我真相信你蛮有能力，你却能双手祝福我生命。没有人能与你相比，主耶稣，你深深爱我，唯有你舍却能战胜，回应我内心的呼唤。没有人能与你相比，主耶稣，你何等爱我，主你舍却能以这死改变我，恢复我生命。主，我真相信你奇妙的能，你却能双手恢复我生命。主，我真相信你蛮有能力，你却能双手祝福我生命。主，我真相信你奇妙的能，你却能双手恢复我生命。主，我真相信你蛮有能力，你却能双手祝福我生命。你却能双手祝福我生命，你却能双手祝福我生命。这个时候我们请全体会众站立，我们要领受神给我们的祝福。 Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。阿门。 Kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus dan kasih karunia dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. 请坐。 Silakan duduk.